అండి. హాయ్ అండి. కోవిడ్ టైంలో సినిమా బండి వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్. ఆ థ్యాంక్ యూ. కోవిడ్ బ్లూస్ నుంచి కాపాడింది మీరే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఆహ్, మీరు ఇందాక చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయారు స్పీచ్ టైంలో. అంటే తర్వాత ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్‌తో చాలా జర్నీ చేశారు. అయన్నీ గుర్తొచ్చి అలా అయిపోయారా? యాహ్! అవునవును. ఎనీవేస్ టీజర్ చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు ఒకటి నా అటెన్షన్ గ్రాబ్ చేసింది ఏంటంటే టైటిల్‌లో ఒక యానిమేషన్. అంటే ఒక క్లాత్ చిరిగిపోతున్నట్టు, ఒక బర్డ్ అందులో నుంచి ఫ్రీగా తిరుగుతున్నట్టు ఉంది. అంటే సొసైటల్ నార్మ్స్ అన్నిటిని బ్రేక్ చేసి విమెన్ ఫ్రీ అయినట్టు ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టింది అది. యా అండి. అంతే. సినిమాలో చాలా ఉంటుంది మీనింగ్ దానికి. సినిమా చూస్తే అంటే లైక్ మీనింగ్ అంటే అదే బేసికల్లీ పరదాలో నుంచి బయటికి రావడం. ఎక్కడ సెట్ అయిందండి సినిమా? ఇది ఫిక్షనల్, లైక్ కంప్లీట్లీ ఫిక్షనల్ ఊరండి. అంటే నథింగ్ స్పెసిఫిక్గా ఒక ప్లేస్ అని కాదు. అంటే కథే మొత్తం ఫిక్షనల్ కదా బేసికల్లీ. ఒక అసలు స్పెసిఫికల్గా ఒక ప్లేస్ అని జరగట్లేదు ఈ కథ. సో మేము సొంతంగా ఒక విలేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ విలేజ్లో జరుగుతున్న ఒక సిస్టమ్ మీద కథ బేసికల్లీ. అటువంటి సిస్టమ్ ఎక్కడన్నా ఉందా? లేదండి, అసలు ఎక్కడ లేదు ఇలాంటి సిస్టమ్. అంతా కల్పితమే, కంప్లీట్లీ అన్నీ కల్పితమే. సో కానీ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు రిలేట్ అవుతాం మనం చాలా విషయాల్లో. అంటే ఒక కథని ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తాం మనం. డెఫినెట్లీ ఇది ఫిక్షనల్ కథే అయినా సరే మన నమ్మకాల మీద మనం రిస్ట్రిక్షన్స్ మీద చాలా ఉంటుంది బేసికల్లీ. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. లుకింగ్ ఫర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So Darshana garu, yeah. Hi, myself Hema Malik here. Hi, Hema. So good to see you here. Welcome to Tollywood. Thank you so much. So, what makes you to choose this story? I think you have dubbed in Telugu also. Yes, I have. So, what makes you excited to be a part of this further? Like I said, I think for me, I had been listening, right? I think after Hridayam and then Jai He, I feel like there was a big audience for those films here. And I started listening to stories from here. But I think there was something I was looking for me to feel like it should be a film that I can contribute to or that I belong. And I had been looking for one of those. I was not on the lookout, but the things that were coming to me, I was searching for something which I don't know how to articulate. But I think when he brought this film to me, it felt like there's something path-breaking about it. There's something, really brave. There's something about people deciding to step forward and, make changes in a world that is very, very difficult, very, very rigid. So I felt fully drawn and very, very, I really wanted to support that sort of a film. And I felt like it's a great, like for me, it's a completely new feeling to be working in a, very new industry. Everything is different. Everything from the food I eat to the way, this industry functions. It's such a new world. And it's, as an actor, I feel like the more worlds you're forcing yourself and putting yourself in, you grow. So this film has given me a lot. And I really hope that I was able to give as much to the film as well. Actually, till now, whatever you do in Hrudayam or Jai He, Yeah. so this is also a different role for you. Yeah. Do you think after this you will get more Telugu films from that character? I hope so. I really hope that, I mean, for me, the thing is when I'm looking for a character, like you said, with Hridayam or Jai He or every other film that I really want to feel like I've explored something new. And with this film, I felt that for sure. It's a very new world. It's a side of me that's probably there somewhere, but I needed to scratch a little, So it was such a fun experience. So I feel like that will translate. The fact that the three of us were having a party should translate. That's how it normally works. When we are having a good time, I think it shows. So I really hope that people see that and people like what I have done for the film and that I find something that draws me to this world again. All the very best. Thank And you. Anupama garu. చెప్పండి. హలో. Yeah. ఒకటి ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఈ సినిమాతో దర్శన గారు. చూడండి, ఇంకొక మలయాళం యాక్ట్రెస్ని పరిచయం చేస్తున్నాము. షీఈస్ గోయింగ్ టు రాక్. మీకు తెలియట్లేదు, ఈ సినిమా తర్వాత ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దర్శన.
ఎందుకంటే ఒక సర్ప్రైజ్, మీ అందరికీ చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది సినిమా చూసాక. ఇందాక చెప్పలేకపోయాను, బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఫిలిం విల్ క్రియేట్, అంటే తన అంటే అంటే ఒక యాక్టింగ్ ఇలా చేయొచ్చా, ఇలా ఉండొచ్చా, అంటే ఒక ఇంత 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 లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చా యాక్టింగ్ అనేది నేను చాలా నేర్చుకున్నా ఒక యాక్టర్ దగ్గర నుంచి. ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ షీఈస్ గోయింగ్ టు సర్ప్రైజ్ యూ ఫర్ షూర్. సూపర్. ప్రవీణ్ గారు చెప్పండి సార్, టీజర్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. టీజర్ చాలా బాగుంది. టీజర్లో అంటే మీరు ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఫిక్షనల్ విలేజ్ క్రియేట్ చేశారు, అంతా బాగుంది. బట్ ఒక 2 షాట్లు కొంచెం షాకింగ్ షార్ట్స్ కూడా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. వాటి గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా? అంటే సినిమా చూడాలి, అంటే డెఫినెట్లీ సినిమా చూసేటప్పుడు చాలా చాలా గుర్తొస్తాయి. అంటే లైక్ వెరీ వెరీ చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమాతో. అంటే వెరీ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్స్, మనం సమాజంలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ని చాలా చాలా ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో మీ ముందు పెడుతున్నాను. సినిమా చూడాలండి, డెఫినెట్లీ సినిమా చూస్తే కానీ అది ఆ ఫీల్ రాదు. డెఫినెట్లీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అండి, సినిమా చూస్తేనే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అనుపమ గారు, మీరు చెక్. అనుపమ గారు ఇందాక దేవ్ ఒక నిమిషం ఆగు. ఇందాక మీరు చెప్తూ సో మైక్ ఇవ్వ. అనుపమ గారు హియర్. చెక్ చెక్ చెక్. నువ్వే ఆగు. వెయిట్, అనుపమ గారు హియర్. అయిపోయిందా? సో ఇందాక మీరు చెప్తూ దిస్ ఈజ్ అ స్పెషల్ రోల్ అని చెప్పారు, అండ్ ఈజ్ అ స్పెషల్ ఫిలిం అని చెప్పారు. సో అసలు స్టోరీ చెప్పంగానే చెప్పినట్లోనే అతి తక్కువ టైంలో నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను అని చెప్పారు. సో వాట్ పాయింట్ ఎగ్జైట్స్ యూ మోర్ అబౌట్ దిస్ స్టోరీ? పరదా అంటే ఏం చెప్తారు? మామూలుగా ఒక స్టోరీ నరేషన్ అంటే అది ఒక 2 hours ఉంటుంది, 2.5 hours ఉంటుంది. ఈ నరేషన్ మాత్రం ఒక 4 hours ఉండింది. అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద 4 hours ఐ హ్యాడ్ ద సేమ్ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ. సో ఒక స్క్రిప్ట్ అది చేయడం, ఒక నరేషన్లో నాకు అది ఫీల్ అవడం అన్నది ఎందుకో ఇప్పుడు చూస్తున్న సినిమా కానీ ఆ టీజర్ కానీ వీళ్ళు నాకు నరేట్ చేసినప్పుడే నాకు అది కనిపించింది అనమాట. ఐ హ్యాడ్ దట్ ఐ రియలీ బిలీవ్డ్ ఇన్ వాట్ దే హెవ్ రిటన్. అండ్ అది ఆ స్క్రిప్ట్లో ఒక గుడ్నెస్ ఉంది. అది మీరు టీజర్లో చూడొచ్చు, కొంచెం యూ గెట్ అ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దాట్. కానీ సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది దిస్ ఇస్ అ స్క్రిప్ట్ దట్ నో వన్ కెన్ లైక్ రిజెక్ట్, లైక్ ఇట్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ వెరీ గుడ్ స్క్రిప్ట్. సో అందుకే ఇన్స్టెంట్లీ ఐ లైక్ ఇట్, ప్రెజెంట్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అనుపమ గారు చెప్పండి. సుబ్బు క్యారెక్టర్లో కొంచెం ఏదో కొత్త సోల్ కనిపిస్తుంది. కానీ మా భయం ఏంటంటే ప్రీవియస్గా టిల్లులో చూసి చాలామంది సఫర్ అయ్యారు. సో రొమాంటిక్ సీన్స్లో చాలామంది చూడలేకపోయారు, ఎందుకంటే మీరు అందరికీ హార్ట్ థ్రోబ్ కాబట్టి. సో ఈ ఫిలింలో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ యూ ప్లేడ్ అంటే ఏం చెప్తారు? అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారంటే ఏం చెప్తారు? ఎందుకైనా మీకు ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ అడగడానికి? నాకు అర్థమైంది. అయ్యా, మీకు తెలుసు ఈ క్వశ్చన్ వైరల్ అయిపోతుందని. మీరు వస్తేనే వైరల్ అండి, క్వశ్చన్లో ఏముంది అసలు? నేను వస్తేనా? అవునండి, ఈ సుబ్బు అన్న క్యారెక్టర్ చాలా 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 కొత్తగా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఏదో డిసప్పాయింట్ అయ్యారని చెప్పారు కదా, సో దానికి ఈ సినిమా ఒక ఆన్సర్ అనమాట. సో యాజ్ అన్ యాక్టర్, లైక్ ఐ డిడ్ అ క్యారెక్టర్ ఇన్ టిల్లు, యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐమ్ డూయింగ్ వన్ ఇన్ పరదా, అండ్ పరదా చాలా డిఫరెంట్ ఉండబోతుంది. అండ్ మీరు ప్రీవియస్ ఫిలింలో కూడా దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫిలిం ఎవర్ ఇన్ మై కెరీర్ అని చెప్పారు. ఈ ఫిలిం కూడా ఏది ప్రీవియస్ ఫిల్మ్లో నా బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ కెరీర్ అని చెప్పారు? టిల్లులో నేను బెస్ట్ ఇక్కడ ఏ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను నేను దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ మై కెరియర్? ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లోనే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రోల్ లిల్లీ అని చెప్పన్నారు. ఇది ద బెస్ట్. సో రెండు డిఫరెంట్, మీరు చాలా డిఫరెంట్. వన్ ఆఫ్ ద అండ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని చెప్పాను నేను. ఇంకా మీతో నేను మాట్లాడలేను. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. వెయిటింగ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ రియలీ సో మచ్. దర్శన గారు.